معزز سامعین اکرام، دنیا پورے اسرار واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی گرد تلے دبنے کی بجائے مزید گہری اور حیران کن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی ایسا سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص یا پوری ہی تہذیب اچانک غائب ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی نشان، نہ کوئی جواب، صرف ایک ایسا معمہ جو صدیوں تک انسانوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہے۔ یہ کہانیاں ہمیں وقت کے اندھیرے میں چھپے ان رازوں کی جھلک دکھاتی ہیں جو آج بھی بے نقاب ہونے کے منتظر ہیں۔ کیا ان گمشدگیوں کے پیچھے قدرت کا ہاتھ تھا، یا کوئی انسانی سازش، یا کوئی ماورائی قوت؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات کے بارے میں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ آئیے تاریخ کے ان 7 پراسرار کرداروں اور واقعات کی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے حیرت، خوف اور سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چھوڑا۔ معزز خواتین و حضرات، ایمیلیا ایئرہارٹ ایک ایسا نام ہے جو تاریخ میں ہوا بازی کے شعبے میں خواتین کی جرأت اور بہادری کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ایمیلیا 1930 کی دہائی میں ایک مشہور ہوا باز کے طور پر سامنے آئیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں پروازیں کر کے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ وہ نہ صرف اپنی بہادری کے لیے مشہور تھیں بلکہ خواتین کو ان کے حقوق اور آزادی کے حوالے سے بھی ایک تحریک فراہم کرتی تھیں۔ 1937 میں ایمیلیا نے اپنی سب سے بڑی مہم کا آغاز کیا، یعنی دنیا کے گرد چکر لگانے کی کوشش، لیکن اس دوران ان کا طیارہ بحر الکاہل کے اوپر پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور آج تک ان کے بارے میں کوئی یقینی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ ایمیلیا ایئرہارٹ کی گمشدگی کی کئی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکمل طور پر تصدیق شدہ نہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا طیارہ ایندھن ختم ہونے کے باعث سمندر میں گر گیا ہوگا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ کسی غیر آباد جزیرے پر اتریں اور پھر زندہ نہ رہ سکیں۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ وہ جاپانیوں کے ہاتھوں قید ہوئیں اور پھر ان کا انجام وہی ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج بھی ان کے گمشدہ طیارے کے ملنے کی تلاش جاری ہے اور کئی ٹیمیں بحر الکاہل کے مختلف حصوں میں تحقیقات کر رہی ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ان کا سراغ نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی گمشدگی ایک معمہ ہی رہے گی۔ ایمیلیا کی کہانی نہ صرف ان کی بہادری کا ثبوت ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان اپنی منزل کے لیے کبھی ہار نہیں مانتا۔ معزز سامعین اکرام، ڈی بی کوپر وہ نام ہے جو تاریخ میں جرائم کے سب سے عجیب اور پراسرار کیس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 24 نومبر 1971 کو ایک شخص جس نے اپنا نام ڈین کوپر بتایا، پورٹلینڈ اوریگون سے سیٹل واشنگٹن جانے والی فلائٹ میں سوار ہوا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس بم ہے اور طیارے کے عملے کو دھمکی دی کہ اگر اسے $2 لاکھ اور پیراشوٹ نہ دیا گیا تو وہ طیارے کو اڑا دے گا۔ عملے نے اس کے مطالبات مان لیے اور کوپر نے پیسوں اور پیراشوٹ کے ساتھ طیارے سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد کوپر کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکیں، نہ تو اس کی لاش ملی اور نہ ہی پیسوں کا زیادہ تر حصہ۔ یہ کیس FBI کے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن گیا اور کئی دہائیوں تک اس کی تحقیقات جاری رہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوپر زندہ بچ نکلا اور اپنی شناخت بدل کر زندگی گزارتا رہا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ چھلانگ لگانے کے بعد سخت موسم یا خطرناک زمین کی وجہ سے مر گیا۔ کوپر کی گمشدگی، معزز سامعین اکرام، آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈالتی ہے اور یہ کیس امریکی تاریخ کے سب سے بڑے معمے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات انسانی ذہانت اور چالاکی ایسے واقعات کو جنم دے سکتی ہے جو ہمیشہ کے لیے اسرار میں لپٹے رہیں۔ معزز سامعین اکرام، جیمی ہوفا کا شمار امریکہ کے سب سے طاقتور اور متنازع لیبر لیڈرز میں ہوتا ہے۔ وہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ٹیمسٹر یونین کے صدر کے طور پر مشہور تھے اور اپنے وقت کے سب سے بااثر افراد میں شامل تھے۔ جیمی ہوفا کی گمشدگی 30 جولائی 1975 کو اس وقت ہوئی جب وہ ایک ہوٹل کے باہر ایک ملاقات کے لیے گئے، لیکن پھر وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کی گمشدگی نے پورے امریکہ کو حیرت میں ڈال دیا اور مختلف نظریات کو جنم دیا۔ جیمی ہوفا کی گمشدگی کے پیچھے کئی ممکنہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں مافیا کے ساتھ ان کے تعلقات کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ کسی خفیہ منصوبے کے تحت غائب ہوئے۔ ان کی لاش یا کسی قسم کا سراغ آج تک نہیں ملا اور یہ کیس امریکی تاریخ کے سب سے مشہور سب کیسز میں شامل ہے۔ معزز سامعین کرام، جیمی ہوفا کی کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ طاقت اور اثر و رسوخ کبھی کبھی خطرناک نتائج بھی لا سکتے ہیں۔ ان کی گمشدگی آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ماہرین کے لیے ایک معمہ ہے۔
जिमी उफ़ा की ज़िंदगी और गुमशुदगी ने कई फिल्मों, दस्तावेजी प्रोग्रामों और किताबों को मुतासिर किया है। लोग आज भी उनके गुमशुदा होने के असबाब के बारे में कयास आराइयाँ करते हैं। क्या उन्हें किसी साजिश के तहत ख़त्म किया गया या वो खुद अपनी ज़िंदगी के किसी खतरे से बचने के लिए पोशीदा हो गए? ये सवालात हमेशा के लिए जवाब तलब हैं। मौजूद सामीन कराम, जिमी उफ़ा की कहानी ये ज़ाहिर करती है कि इक़्तिदार और असर व रसूख के साथ ख़तरात भी आते हैं, और बाज़ औक़ात वो लोग जो अवाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं खुद सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। उनकी पुरअसरार गुमशुदगी तारीख़ के उन चंद वाक़यात में शामिल है जो हमेशा इंसानों की तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। मौजूद सामीन कराम, अगाथा क्रिस्टी का शुमार दुनिया के सबसे मशहूर अदीबों में होता है। वो एक मुहिम्मा और जुर्म पर मबनी कहानियाँ लिखने के लिए जानी जाती थी और उनकी तख्लीक़ात ने उन्हें आलमी शोहरत दी। लेकिन 1926 में क्रिस्टी खुद एक मुअम्मा बन गई जब वो अचानक अपने घर से गायब हो गई। उनकी गुमशुदगी ने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा दी और उनकी तलाश के लिए हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। क्रिस्टी की गाड़ी एक जंगल के करीब पाई गई, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। उनकी गुमशुदगी के दौरान मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की गई। कुछ लोगों का कहना था कि वो ज़ाती मसाइल की वजह से खुद को छुपाने के लिए गायब हुई, जबकि दूसरों का ख्याल था कि उन्हें किसी ने अगवा कर लिया था। 11 दिन बाद अगाथा क्रिस्टी एक होटल में पाई गई जहां वो एक फर्जी नाम के साथ मुकीम हुई। इस पुरअसरार वाक़े के बाद उन्होंने कभी वजाहत नहीं दी कि वो कहाँ थी या क्यों गायब थी। उनकी गुमशुदगी के बारे में आज तक मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक वो ज़हनी दबाव की वजह से ये कदम उठाने पर मजबूर हुई, जबकि दीगर का ख्याल है कि ये एक तख्लीकी मुसरफ़ा का तजुर्बा था जो अपनी कहानियों के लिए एक मुनफरद पस मंज़र हासिल करना चाहती थी। अगाथा क्रिस्टी की गुमशुदगी न सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक गैर मामूली वाक़या था, बल्कि ये ज़ाहिर करती है कि बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगी खुद उनकी कहानियों से ज़्यादा पुरअसरार हो सकती है। माया तहज़ीब को दुनिया के सबसे कदीम और पुरअसरार तहज़ीबों में शुमार किया जाता है। ये तहज़ीब मौजूदा मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज़ के इलाकों में फैली हुई थी और अपनी हैरत अंगेज़ तामीरात, इल्म फ़ल्कियात और लिखाई के निज़ाम के लिए मशहूर थी। माया तहज़ीब के लोग अपने वक्त के सबसे तरक्की याफ्ता अफराद में शामिल थे, लेकिन इनकी अचानक गुप्तगी ने तारीख़ के सफ़ात पर एक बड़ा सवाल निशान छोड़ दिया। माया तहज़ीब के कई शहर जैसे चिचन इट्ज़ा और टेकाल अचानक खाली हो गए। माहिरीन आसार कदीमा ने इनके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुदरती आफात जैसा कि खुश्क साली या ज़लज़ले इनके ज़वाल का सबब बने। दूसरे माहिरीन के मुताबिक अंदरूनी खाना जंगी और वसाइल की कमी ने माया कौम को मजबूर किया कि वो अपने शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। माया तहज़ीब की गुमशुदगी आज भी माहिरीन के लिए एक पहेली है। जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के बावजूद ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि इतनी तरक्की याफ्ता तहज़ीब इतने मुख्तसर वक्त में कैसे ख़त्म हो गई। माया कौम की कहानी ये ज़ाहिर करती है कि अजीम सल्तनतें भी गैर यकीनी हालात का शिकार हो सकती हैं और इनके ज़वाल के असबाब हमेशा के लिए इंसानी तजस्सुस का हिस्सा रह सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सन 1900 में स्कॉटलैंड के फ्लेनिन लाइट हाउस पर तैनात 3 राहिब पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कश्ती उन राहिबों के लिए खुराक और ज़रूरी सामान लेकर लाइट हाउस पहुंची। कश्ती के अमले ने देखा कि लाइट हाउस में ना तो रोशनी थी और ना ही कोई इंसान मौजूद था। जब अंदर जाकर देखा तो राहिबों के जूते और कपड़े वहीं थे, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिले। तहकीकात के दौरान लाइट हाउस के आसपास कुछ अजीबोगरीब निशानात और एक लॉग बुक मिली जिसमें खौफनाक मौसम और राहिबों की अजीबोगरीब हालत के बारे में लिखा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि राहिब समुद्री तूफान का शिकार हुए और समंदर में बह गए, जबकि कुछ के मुताबिक ये वाक़या किसी मावराई या गैर मरई क़ुव्वत का नतीजा था। फ्लेनिन लाइट हाउस की गुफ्तगी एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को खौफज़दा करती है और मावराई अनासर पर यकीन करने वालों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि समंदर और उसके किनारे हमेशा पुरअसरार और ख़तरनाक रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एडस्ली द आइसमैन एक 5300 साल पुराना इंसान था जिसकी मम्मी 1991 में बर्फ़ में महफूज मिली, लेकिन एडस्ली की दरियाफ्त के साथ ही इसकी ज़िंदगी और मौत के हालात एक मुअम्मा बन गए। इसके जिस्म पर तीर के निशान, ज़ख़म और दीगर शवाहिद मिले जिससे पता चलता है कि वो किसी पुरतशद्दुद वाक़े का शिकार हुआ होगा। एडस्ली की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो शिकार करते हुए हलाक हुआ, जबकि दीगर के मुताबिक उसे किसी दुश्मन ने कत्ल किया। एडस्ली की मम्मी पर किए गए तहकीकाती मुताले से पता चला कि वो एक माहिर शिकारी और अपनी कम्युनिटी का अहम रुकन था।
उसकी मौत के असबाब आज भी माहिरीन के लिए एक पहेली है। मुझे सामीन इकराम, एडसी द आइसमैन की कहानी ये ज़ाहिर करती है कि तारीख़ के राज बाज़ औक़ात हज़ार साल तक महफूज रह सकते हैं और जदीद साइंस भी इनके मुकम्मल जवाब देने में नाकाम हो सकती है। एडसी द आइसमैन आज भी आसार कदीमा के माहिरीन और तारीख़ दानों के लिए तहकीक का एक दिलचस्प मौजू है। मुदस ख़वातीन व हज़रात, ये 7 पुरअसरार गुमशुदगियाँ इस बात का सबूत हैं कि इंसानी तारीख़ हैरतों से भरी हुई है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये वाक़यात ना सिर्फ तारीख़ का हिस्सा हैं बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी हो सकती है।